السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اپنے صحابہ کو اخلاق کے وہ باتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھائے ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان میں سے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، ابو ذر تمہیں دو کام بتاتا ہوں، اگر تم نے وہ کر دیے تو اللہ کی قسم پورا میدان محشر میں ایک بھی آپ جیسے افضل پورے میدان محشر میں کوئی نہیں رہیں گے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ وہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی بات فرمائی، ایک زبان پر قابو پانا، اور دوسرا جو ہے وہ اخلاق کو اچھے کرنا۔ دو ہی چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، اور اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، ایک زبان پر قابو پانا، دوسرے اخلاق کو اچھے کر لینا۔ تو صحابہ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر، آپ کی باتوں پر، آپ کے اشاروں پر ایسا عمل کرتے تھے۔ حضرت صحابہ اپنی آنکھوں دیکھا بھی اتنا صحابہ کو یقین نہیں ہوتا تھا جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ مبارک تعلیمات پر، وہ مبارک باتوں پر صحابہ کو یقین تھا۔ تو صحابہ کرتے تھے وہ عمل کو، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کر دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، آپ کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ کیوں نہیں فرماتے تھے؟ آپ کو ڈر تھا، خوف تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیم کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گفتگو کر لوں کسی سے اور درمیان میں کوئی سخت بول میرے سے نکل جائے اور وہ میرے پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ اتنی حد تک سوچتے تھے اپنے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیمات کے بارے میں، تو عمل کرنا صحابہ کو آسان تھا۔ اور ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں جو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں آپ کے شریک رہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے، ایک دن فرمایا، کہنے لگے، تمہیں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے جس پر مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ اس پر میں بخشا جاؤں گا۔ ان کی تھوڑی سیرت آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ کس درجے کے صحابی ہیں۔ تو ہمارے ایک بڑے علماء میں، اس میں سے ہمارے ایک بڑے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی سیرت میں یہ بات آتی ہے، احد کے جنگ میں جب ہلچل مچ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھایا اور فرمانے لگے، اس کو کون لے گا؟ کئی لوگ کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا، اس کے بعد پھر فرمانے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمانے لگے، اس کا حق ادا کون کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 کھڑے رہے۔ اس میں 3 حضرات تھے، صحابہ 3 تھے۔ اس میں سب سے پہلے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر تو خلفائے راشدین میں سے ہیں،
ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ज़ात हैं, और हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मदीने वाले थे। आपने तलवार ना उमर को दी ना ज़ुबैर को दी, हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी। ये ऐसे बड़े सहाबा में से थे, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बड़े जलील क़द्र सहाबी भी थे। तो हज़रत अबू दुजाना फरमाने लगे, इसके बावजूद भी, इतने बड़े होने के बाद, इतने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इतने इनके पर एहसानात के बावजूद, हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल सिर्फ़ एक है। हज़रत फरमाने लगे, हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, सिर्फ़ मेरे पास एक ही अमल है जिससे मैं उम्मीद करता हूँ, जिससे मुझे उम्मीद है कि मैं इस पर बख्शा जाऊँगा। तो हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आज तक मैं अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ देने वाला बोल और किसी को ऐसा बात मैंने नहीं की जिससे उनके सामने वाले के दिल दुब जाए और उसे इससे तकलीफ़ पहुंच जाए। किसी के दिल को मैं दुख नहीं दिया और दुख नहीं पहुंचाया आज तक, और मेरे दिल में किसी मुसलमान की बुग़्ज़ नहीं है। ये दो काम थे जिस पर हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बड़े सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी, एक ही अमल पर उम्मीद थी। वो अमल क्या था? अपनी ज़ुबान से ऐसा नहीं बोले जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे या दुख पहुँच जाए, और किसी मुसलमान का किसी उम्मती का बुग़्ज़ उनके दिल में नहीं था। ऐसे सहाबी थे, और हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के उन मुबारक बातों पर, उन मुबारक तालीमात पर हज़रत सहाबा ऐसा अमल कर दिखा दिए। तो हमें भी, हमारे सामने ये सारा मौजूद है। और एक हदीस जिसको बोल कर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मदीने वालों से फरमाने लगे, मेरे बाद तुम्हें तुम्हारा हक़ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? कहने लगे, मदीने वाले कहने लगे कि हम तलवार उठाएंगे और हमारा हक़ लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर फरमाने लगे, अगर मैं इससे अच्छी चीज़ बताऊं तो हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कहने लगे, फरमाए आप। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हक़ के लिए लड़ाई न लड़ना, छोड़ देना, और हौज़े कौसर पर आ जाना, सारे पूरे मैं आपके हक़ दिलवा दूँगा और पूरे करवा दूँगा वहाँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खुशखबरी थी। हज़रत सहाबा को तालीमात देते थे, समझाते थे, बताते थे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हक़ के लड़ने पर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी अच्छी बात फरमाई कि आपके हक़ के लिए भी आप ना लड़ें, बल्कि मेरे हौज़े कौसर पर वहाँ आ जाना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वहाँ जज रहेंगे, मैं वहाँ वकील रहूँगा, तुम्हारे हक़ सारे वहाँ मिल जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऐसे मुबारक अखलाक थे और ऐसे तालीमात थे हमारी उम्मत के लिए। वो सिर्फ़ वो मदीने वालों के लिए खुशखबरी नहीं थी, वो सारे उम्मत के लिए खुशखबरी है। जिसने भी आज उम्मत में रहते हुए जो भी इस काम को अंजाम देगा, हक़ के लिए भी नहीं लड़ेगा, छोड़ देगा, माफ़ कर देगा, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए छोड़ देंगे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खुशखबरी में हमें भी शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला जिन अहादीस